以方驻约旦的大使馆前附近，示威者现在已经演变成暴乱了，都是支持哈马斯和加沙的游行队伍。普大帝说，如果从第三国机场使用 F-16攻击俄方武装部队，他们将成为俄方的合法目标。以方轰炸了黎巴嫩南部2个地区，已经造成了多人死亡了。就奈古拉镇一家咖啡馆就造成了4名丧生6人受伤。另一个被空袭的地方是泰尔哈法。以军北方司令部也说了，他们开始对真主党进行大范围袭击，他们准备从今天晚上开始在黎巴嫩边境采取行动。以军在从加沙地带北部前往过境点时逮捕了8名救援卡车司机。爱尔兰宣布将与南非一起向国际法院提起针对以军的种族灭绝案。内塔尼亚胡向国会议员表示，由于军事压力，他们成功释放了加沙的一些人质。当他们在拉法开展行动时，加沙地带北部有很多地方平民可以前往，现在又要把拉法的平民赶往北部地区，然后在拉法地区进行军事行动。吉瓦蒂里渔民中士在加沙地带的南部战斗中阵亡。老美空袭了胡塞萨达省。荷兰宣布其护卫舰已开始保护红海航行。咱们看后续我们继续谈。昨天，多架东方大国的无侦期无人机靠近小日子的本州岛飞行后，我以为就完事儿了，没想到还有惊喜。昨天下午，东方大国一架运9反潜机再次出现在东海，在靠近大漂亮位于琉球群岛的基地附近徘徊。不久后，直接穿越了琉球群岛和宫古岛，也就是漂亮国所谓的第一岛链，进入西太平洋，然后沿着宫古岛往南飞行了一段距离，最后原路返回。这可把驻扎在琉球的老美吓了一跳，赶紧让小日子起飞了多架 F-15战机跟踪监视，并且合影留念。最近咱们也给小日子和老美上长度了。随后，大俄安全局说，他们挫败了一起恐袭事件，一名未知人员试图攻击萨马拉州物资接收站，被大俄安全局发现后，在抓捕过程中，这名嫌疑犯直接自爆身亡了。漂亮国宣布，他们已经做好了保卫北约成员国的准备，包括防御可能对波兰构成威胁的大俄导弹。为此，他们考虑在2毛边境部署大量的反导系统，甚至可能将反导系统部署在2毛境内，以确保北约的资产不受威胁。大俄也怼了回去，但凡有从第三国机场起飞的 F-16战机对付大俄的部队，都将成为大俄的合法目标。兄弟们，现在这2毛领空完全就变成大俄的后花园了，可以说随便转，小则只能让飞行员去波兰和罗马尼亚，就算北约援助的飞机也只能从这里起飞，不然放在2毛境内，基本上就只能当大俄的靶子了。红海方面，法国再次遭到无人机攻击，这次胡塞老哥直接使用了一架沙希德129远程无人机，攻击了索马里海域的法国军舰。法国也说了，他们在摩加迪沙以东约90海里处发现了一架无人机，随后无人机发射了一枚导弹，导弹直接奔着法国军舰就来了，不过导弹被防空系统拦截，随后无人机离开了现场。紧接着就是日常任务了，老美在南红海遭到了胡塞老哥4架无人机的攻击，老美也说了，他们摧毁了胡塞发射的4架远程无人机。随后荷兰也说了，他们的护卫舰也将参加红海行动，保护商船的安全。现在这胡塞老哥是真的越打越强了，在红海比的就是谁更久更强。说到更久更强，哪个男人不想追求更久更强呢？尤其在床上，谁不想征服自己心仪的妹子，而不是被看周日杰吃猪食，我是周日杰。那么上一期我们给大家介绍了霍梅尼背后的教士集团，正是那个被人们视为封建保守的什叶派传统，为霍梅尼提供了他所必需的组织力量，因此他流亡海外14年，也可以搅动伊朗社会中积蓄已久的矛盾，最终取得了政权。但是上一期视频所涉及的仅仅是伊朗革命中很小的一个部分。在列宁的革命理论中，革命有3个条件：第一，统治者不能照旧统治下去；第二，社会底层也不愿意照旧生活下去；以及群众的积极性大大提高，他们选择投身于独立的历史性行动。什叶派教士组织架构创造了这样的一个可能性，即霍梅尼能够激发群众积极性，将社会中不愿意照旧者导向革命的可能性。同时在79年，霍梅尼也是那个最有意愿也最有现实条件去推动伊朗走向革命的政治派别，这使得革命获得了它的主观条件。那么客观条件呢？巴列维王朝的统治者面对着何种危机，以至于不能照旧统治下去？这就是本期视频的主题欢迎大家给个1键3连。
那么首先要说一下，在查阅资料中我发现国内外很多学者对于巴列维王朝的倒台做出了十分一致的结论但是这些结论的屁股很歪，为了防止大家被绕进去我先在这里给大家打一下预防针。那么这些学者的观点我们在这里用普遍的形式呈现给大家，就不一句一句的念了，大家可以暂停看一下。看似这些观点从不同的政治学理论中提出了巴列维王朝倒台的原因，但是归根到底他们的观点是完全一致的。他们不过是在说巴列维王朝失败的原因是它有资本主义经济，但是没有资本主义政治，即民主自由的代议制和选举制，或者说国王的统治它不是一种完美的资本主义。虽然不知道提出这些观点的中国学者是什么立场，但是很显然的是，他们都认为资本主义存在一种稳定的或者是成功的政治运作模式。所有不采用这种政治模式的资本主义国家，都将因为政治和经济的撕裂而崩溃但是看一看现在的阿联酋和沙特，我们就知道这样的解释是完全错误的。因为资本主义就不存在一种成功的运作模式，它总是失败的，总是要产生一个毁灭自己的危机。但是区别在于，像欧美这样的帝国主义国家，也就是所谓的成功的资本主义国家，他们虽然不停制造的危机，但是他们总有能力将灾难和危机输出到外部，因此他们又开始胡说八道了。尚未面临上诉不能的困境，但是巴列维王朝不但没有这样的条件去输出危机，甚至它还是那个被输出危机的目的地。巴列维王朝倒台的根本原因当然不在于资本主义采取了什么错误的形式去维持它的统治，因为就算伊朗像韩国那样民主化，也未必能够扭转它倒台的结局。而且伊朗的资本主义矛盾还具有它的特殊性，这也是革命以宗教保守主义外观爆发的原因。忽视阶级矛盾的特殊性，进而将问题抽象成一切都是巴列维专制独裁的恶果，恰恰是资产阶级学者们的头角倒置。那么给大家打了预防针，我们进入视频的正题在上一期的视频中，我们提到了教士集团很大程度上是由封建劳保组成的。这个集团由地主巴拉商人，也就是这个封建时代，因为伊朗地处欧亚非贸易的这个商路上，所以形成的一个城市中的商业和手工业群体那么关于这些的更详细的介绍，大家可以看上一期视频。好，我们再回到主题这个集团由地主和巴拉商人构成，但是在伊斯兰革命之前，这个利益集团一直处在摇晃和迷茫之中。伊朗的前身是波斯，这个古老的文明有着悠久的历史文化以及封建生产关系。在近代以来，英国和俄国的殖民者一步步的摧毁了这些旧势力赖以为生的生产关系。和所有曾经辉煌的封建国家一样，外部的殖民力量将现代化和反殖民的历史使命矛盾的带给了伊朗人。伊朗人必须反对西方的资本主义，由此才能摆脱丧权辱国的地位。但是如果拒绝那个沾染了西方色彩的现代化，伊朗就根本不具有物质力量去实现上面那一点。在伊斯兰革命之前，这一历史使命反复在民族资产阶级和封建教士集团之间易手。民族资产阶级软弱而妥协，他们的政权不断被帝国主义所控制，最终导向在新殖民主义的系统中去出卖自己的国家。但是教士集团的表现也好不到哪里去。在20世纪初期的禁烟运动和立宪革命中，巴拉商人一度成为反殖民的先驱。殖民经济所带来的廉价工业品，首先侵害了封建商人的贸易收益，因此他们激烈的反对世俗王朝对殖民者的投靠。可是当新政权上台并推动现代化改革的时候，他们发现在伊朗建设资本主义难道就不需要摧毁封建生产关系了吗？因此经过数年的斗争，他们发现每当他们胜利的时候，就是要遭受清算的时候。结果新政权到头来总是在反对自己，所以当革命的矛头指向自身的时候，教士集团再度龟缩成为劳保，转头成为反动力量去阻碍现代化进程。这一走向在1953年的萨摩台政变中最为明显。萨摩台试图推进石油国有化，但是在这一进程中，伊朗人民党也就是伊朗共产党愈发壮大，逐渐具有了可能掌握伊朗政权的条件。害怕被共产党革命的教士集团转头支持美国，去发起一场政变，推翻萨摩台。他们高呼国王万岁，并冷冷地看着曾经的革命盟友，也就是民族资产阶级的政权被推翻，人民党也在政变中被屠杀。而巴列维王朝也得益于美国的扶持，成为了国家的主人。但这不过是开启了专属于封建劳保的历史周期论。巴列维效力藏刀，口腹蜜饯，他的阶级利益令他不可能与教士集团始终站在同一战线上。
现在让我们再看看巴列维国王。首先，巴列维国王是依靠美国的力量才取得胜利的，他的国家在很大程度上依赖美国的经济、军事和外交上的支持，因此他也要当好美国的狗，对主人的命令予取予求。其次，被推翻的萨摩台政权是民族资产阶级和民族主义者的政权，他们中的大多数被镇压或者是被边缘化。投降派们选择与国王合作，在他们看来，巴列维是美国的傀儡国王。民族资产阶级被排挤出现代化的进程中，他们本将自己视为主角，但是现在他们不过是美国和国际资产阶级主导的现代化进程中的配角。一大批知识分子、学生和市民成为巴列维政权下的反对派，他们将矛头指向国王的专制独裁。但是这不过是一个台面上的理，它的物质基础是国王作为国际资产阶级代理人压制了民族资产阶级的利益。再次，那个默许国王上台的教士集团并不是全心全意的欢迎巴列维，他们也深知国王上台最终还是要将自己作为旧时代的残留来消灭。但是如果国王为自己留出足够的时间空间，他们也有机会去转化成资本家，这样他们就有机会在现代伊朗中取得一个容身之所。最后，在现代化快速推进的时候，工人阶级的力量正在迅速壮大，他们作为被剥削者，始终是巴列维王朝中的不稳定因素。就此，我们可以看到，巴列维它代表的是一个狭隘的利益集团，他们中的铁杆是国家中的官僚、军队和情报机关，以及在背后支持他的国际资产阶级。甚至可以说，作为国际资产阶级代理人的巴列维，自上台伊始就被大多数政治力量所孤立。所以，从1953年到20世纪60年代初期，国王采取了对民族资产阶级进行打压，并对教士集团进行缓和的策略。巴列维国王和大阿亚图拉赛义德·侯赛因·博鲁吉尔迪进行了友善的接触。依靠传统的教士集团网络，博鲁吉尔迪的影响力可以媲美50年前的反殖民主义教士设拉子。国王选择把自己打扮成伊斯兰教的保护者，和王后一起访问库姆、马什哈德、卡尔巴拉等地的圣灵，还亲自赴麦加朝觐。博鲁吉尔迪是一个精明果断的实用主义者，他想和国王进行谈判，通过给予国王含蓄的支持，换取国王允许他全面镇压威胁伊斯兰教的势力。教士们支持国王迫害共产党、资产阶级自由派，乃至信奉伊斯兰教的游击敢死队。国王则在1955年支持什叶派教士去攻击国内的宗教少数派巴哈伊教，政府开始取缔巴哈伊教的群体活动和管理机构，没收该教派的集体和个人财产，封禁巴哈伊教徒开办的企业。伊朗国内30万的巴哈伊教徒遭受了抢劫、驱逐乃至屠杀，换取的是达尔图拉·博鲁吉尔迪确立了自己在什叶派中的权威地位，以及国王和保守派教士之间的合作关系。在完成与教士集团的缓和以及镇压国内反对派之后，巴列维国王在60年代开启了现代化进程。这一进程很大程度上是在美国的要求下开展。为什么美国对伊朗的现代化事业如此热心？这一点其实不难理解。伊朗和苏联接壤是美国牵制苏联的第一前线，除了土耳其，伊朗是美国盟友中与苏联边界最长的。伊朗如果还是一个孱弱的半封建国家，它甚至无法与苏联的加盟共和国进行对抗。另一方面，伊朗和沙特是美国的中东支柱，但是沙特人口稀少，经济潜力有限，再加上部落林立而缺少中央集权，因此美国几乎无法依靠沙特的商业和军事能力。但是伊朗是一个人口众多且具有中央集权传统的国家，在美国人的眼里，伊朗的地缘重要性更大。所以伊朗必须在可控的范围内强大起来。美国为此提出的方案是建立一个城市中的中产阶级作为政权的基础，而美国人口中的那个中产阶级就是新兴的资产阶级和一个市民群体，他们依靠的是现代化的制造业、商业和资源开采业，这将代替城市中旧有的巴扎商人、手工业者。而在农村，国王的计划是开展土地改革，国家赎买地主的土地，然后将其出售给农民。如果计划顺利的话，地主在拿到出卖土地的资金后，会将钱投资到现代化的工商业中，就此地主以转型成资本家的方式被消灭了，而农民则从地主那里获得土地，然后成为农业上的小生产者。后续国家将以农业合作社和农业企业的方式对农村进行整合。因此，美国肯尼迪政府提出了国王必须采取行动，以使自己能掌握并重塑资产阶级的一份报告。这份报告给国王提出了14条改革建议，包括减少军事支出、避免公开的亲西方姿态、寻找一些腐败官员作为替罪羊、任命一些温和的摩萨台分子、放松政治迫害、进行土地改革等等建议。美国驻伊朗的大使赫尔姆斯强调，这样一种改革的成功是我们利益的基础。在接下来的土地分配和自己经济恢复中，我们要利用每一个机会去援助伊朗土地改革。但是计划当然不会那么顺利，中产阶级也不会凭空出现。民族资产阶级的成员就是未来中产阶级的前身，但他们已经因为打压而跃升至国王，而地主也未必会配合国王的改革。国王与教士集团的脆弱联盟很可能因此破裂。但国王最终还是在美国推动下决定支持土地改革，以换取美国的全力支持。1963年，巴列维将改革命名为白色革命，它的意涵是不流血的革命，同时也意味着可以避免伊朗保守主义的黑色革命和共产主义的红色革命。白色革命的法案以90%以上的得票率得到了通过，其中最重要的就是土地改革，它的结果是使得200万农民首次成为了土地的主人，但其中只有很少一部分过上了相对优渥的生活。更多人由于所占的土地过小，难以维持生计，再加上现代农业所带来的机械化以及农业转向生产出口作物，越来越多的农民虽然拿到了土地，但是这些脆弱的小生产者根本没有能力适应快速变化的伊朗经济。农民刚刚获到土地，随后就在土地上破产。
当然，这样的悲剧难道不在好国王巴列维的预期之内吗？新兴的城市经济不但需要地主的投资，也需要一批过剩的工人大军从事生产，而大量集中在农村的城市人口就是最好的工人预备役。而土地改革恰好可以一举两得：一方面，地主脱离了土地，给资本主义的农业让位；另一方面，农民最终也没有获得土地，他们是现代化继承中自然破产，这可怪不得好国王头上。毕竟国王做的只是把土地卖给他们，能不能驾驭土地那就各凭本事了。这些农民在转化成农民工后，难以融入到社会主流，往往受到其他城市阶层的排斥和歧视。他们居住在城市郊外，那里是简陋的自建房和缺乏基础设施的贫民窟。在边界的另一边是西方化和现代化的大都市，市民们开着小汽车拥堵在德黑兰的街头，欣赏着流行乐和好莱坞电影。这些农村移民与其他社会成员交流的唯一渠道是去当地的清真寺或圣陵，寻找同乡之间的慰藉和认同。在这种较为封闭的宗教环境中，他们日益成为宗教共同体的一部分，固有的宗教价值观也愈发的坚定。另一方面，地主也未完全受害，特别是第一等的地主。最早的法律增加了很多例外条款，谁如果有足够的财力或者是与国家的高官有联系，便可以利用这些额外条款保住自己最好的财产，而许多小地主和弱势地主只能破产，以至于心灰意冷。后来政府又宣布把空闲下来的土地，哪怕有1000公顷，去交给有兴趣的人，这样就在所有权上产生了奇怪的矛盾。大片的土地掌握在了新兴的庄园主手中，他们确实成为了巴列维所期望中的转化资本家。在此，我们可以看到，不论是摩萨台的民族主义现代化，还是美国策划的白色革命，传统的封建势力以及他们依附的那个生产关系，都逃不掉被革命的命运。为什么教士集团在伊朗的历史中如此摇摆？他们一会儿支持巴列维，一会儿又反对巴列维。他们有时支持打压民族资产阶级，有时又和他们联手去反对世俗王权。这一态度不过是教士集团无法为现代化问题给出一个解决方案的结果。在白色革命的过程中，土地改革一开始就受到了来自地主的反对。教士集团的代表博鲁杰尔迪先是要求国王通过一个温和的改革方案，但是随着他的逝世以及60年代伊朗经济的恶化，国王和教士集团分道扬镳。什叶派保守派的退却为霍梅尼为首的激进派上台带来了空间。巴列维声称，发动白色革命的根本思想是权力应归全民，而不是为少数人所垄断。大地主是社会的寄生虫，他们作威作福的日什已经屈指可数了。什叶激进派对此做出了回应。1963年6月3日，霍梅尼在圣城库姆的布道中严厉谴责国王：“亲爱的国王先生，有人想让你表现得像个犹太人，那样我就宣布你为不信仰者，他们可以将你赶出伊朗，推翻你。难道你不知道，一旦有一天发生骚乱，主客易位，你身边的那些人没有一个会是你的朋友，他们只是美元的朋友，他们没有信仰，没有忠诚。”这确实是事实，但是没有办法在当时应验。第二天深夜，霍梅尼、马哈莱提、库米等阿亚图拉被逮捕。6月5日，在库姆、德黑兰等大城市爆发了反政府的示威，其中的高潮在德黑兰，大量的人群抬着霍梅尼的画像，高呼反政府口号，有的人甚至身穿裹尸布准备殉难。由于伊斯兰精英派领导的反对浪潮，最终招致了国王的镇压，大约有200名示威者死在军队的枪口之下，霍梅尼则被迫流亡。以1963年6月5日骚乱为巅峰的6月起义，它标志着什叶派教士集团与国王和平共处的结束。霍梅尼的声望由此走上上升期。在此之后，真主的声音只有通过霍梅尼的嘴巴才能传到人们口中。一些资产阶级自由派也认为，必须与教士集团合作，方可推翻巴列维政权。什叶激进派的异军突起，说明教士集团的成分也在逐渐发生变化。经过数十年的各式改革和革命，封建旧势力当然不会巍然不动。上文提到，一小部分地主凭借着国王授予的特权，最终在农村以资本家的身份站稳了脚跟。他们手中的大片土地是为伊朗的农业市场而生产的，而非是从农奴手中收取土地税收。他们已经不再是地主，而是农业资本家了。大土地所有者中的另一部分是伊朗地方上的部落，他们过着游牧生活，并拒绝并入到巴列维的现代农业愿景中。国王的选择是派出军队进行暴力镇压，拒绝者在物理意义上被消灭了。另一方面，那些最有经济实力的巴牙商人也适应了进出口贸易，他们经手的不再是伊朗手工业者生产的烟草和食物，而是来自欧美的工业品以及伊朗本土能够出口的特产和商品。随着大规模进出口贸易场所和工业品交易场所逐渐搬离，巴扎转移到了更繁华的区域。在德黑兰和其他大城市中，巴扎商人的构成开始进行转变。在这个过程中，为穷人和传统群体提供服务的小商人、经销商、批发商等等，成为了巴扎商人的主体。巴扎市场上还保留着繁荣的景象，提供着丰富的商品。但从经济层面而言，他们对伊朗的经济已经不具有关键意义了。这种剥夺感也产生了人民的不满，而且巴扎也从来没有在政治上被完全剥夺。由于拥有行会这样的传统网络，巴扎依然是一支重要的社会政治力量。各种行会组成委员会，维持了巴扎内部的密切合作和交流。它代表着商人、店主的利益，并得到贩夫走卒和小店员的支持。最后是教士集团的新成员。数百万无地少地的农民带着致富的梦想涌入城市，却最终沦为最底层的贫民窟居民。他们是非熟练工人，就业方向狭窄，在经济繁荣中，他们毕竟可以过上比农村更好的生活。可是更多的时候，他们在贫困中咒骂着那个王中之王。好的，这就是巴列维王朝，它由一小撮人统治，只有少数人享受到了现代化的红利。
这部分人是名副其实的保皇派，国王是伊朗少数大土地贵族、大工业资本家、金融资本家和商业资本家的代表，他们是财富的垄断者，也是西方的走狗，帮助国际资产阶级在国内谋取利益。同时，什叶派教士群体也在发生转变，但是他们身负的历史使命依然没有改变，即伊朗人如何步入现代。虽然问题没有改变，但是解决问题的主体正在发生变化。地主和大商人中，越来越多的人成为识时务的俊杰，他们加入了保皇派，放弃了将伊朗塑造成一个独立自主的国家。但是那些没有选择的小资产阶级和新工人阶级呢？难道只能成为受压迫者吗？不，霍梅尼站出来，为这个历史上屡次迷茫、总是摇摆的集团提出质疑，也为那些自发聚集到清真寺的贫苦农民揭示前途。伊朗的问题只能有一个答案，必须坚定地反对帝国主义和新殖民主义，同时又必须消灭旧有的生产关系，实现现代化。而领导这个历史进程的，必须是一个不愿与国际资产阶级和殖民者妥协的阶级。在一个先锋对峙组织的带领下，这个历史使命才能完成。错过这个历史机遇的伊朗人民党没有能力去实现这个答案，软弱妥协的民族资产阶级政党不愿意给出这个答案。现实是，只有霍梅尼的伊斯兰精英派能够充当群众的大脑。但是看看这个答案吧，它和食古不化的什叶派老学究和研究伊斯兰科学的经院教士有什么关系呢？和那个殖民时代前的伊斯兰教又有什么关系呢？霍梅尼是这样对信徒们说的：要把真正的伊斯兰展现给人民。所以你们年轻人不要像伊斯兰老学究那样坐在纳贾夫或库卜的某个角落里面，只去研究月经和分娩后的清洁问题，而不去研究和你们关系密切的政治问题。伊斯兰保守派被丢进了历史的垃圾桶，乃至霍梅尼的伊斯兰主义都是一个边缘化的问题。他的教法学家治国理论在革命之前从来没有得到过广泛认同，甚至在1979年之前都鲜有人知道。因此，79年的伊斯兰革命，它的重点从来不是伊斯兰，而是革命。正如我们上面说的，这是伊朗资本主义的危机，也正如霍梅尼所说，这是一个政治问题，而非是单纯的文化或宗教的危机。伊朗的现代化问题和同时代的其他国家是类似的，但是历史总是选择用偶然性去表现它的必然性。革命的伊斯兰色彩也由此而来。不过时机还未到。中东战争和石油危机带来了近10年的中东经济繁荣，这给巴列维和保皇派更多的时间去大施拳脚。保皇声称自己将建设一个中东小日本，世界第5大工业国。但是对于巴列维来说，石油是一个辩证的财富，它既是喘息的机会，也是覆灭的契机。1979年，革命的客观条件也具备了，但是那是下一期视频的主题了。好了，我们就讲到这里了。欢迎大家关注这个下一期啊，我们这个本来预定要1期的节目要分成2期了。讲的还行，期待一下下一期吧。听听为什么是63年流亡的是吧？一直到79年，流亡了16年，等待了16年，但是也是值得的，也不是等待吧，就是现在不是他也在什么发磁带、发文章，搞这个理论宣传工作，积累了16年。也是厉害的，人都不在境内，遥控了16年，成功了。对，他也远程输出，遥控16年成功，全水指挥官。他就是什么？他就是沉默术士，你们知不知道？这期挺好的，但是你下期可以讲一讲那个苏联怎么样？苏联在这期间扮演什么角色？就国际关系讲一讲。没听到苏联，就是他就像那什么那个，就是上一届 TI 还是什么时候，就大家特别喜欢出谜团嘛，然后每次出谜团就有一边是选那个沉默，然后沉默他后期就对泉水挂着，他都不出门的，因为他出门就死，就在泉水挂着，刷新2个大就行了，就是2个挂件，然后刷新2个大。就是泉水指挥官，所以这个霍梅尼就是挂泉水的沉默术士。我给你转发一下吧。
你8个转发还可以啊，比我的转发多，我感觉。期待下一集。据说还有苏联。切一下。哦。今天要干嘛？你们还想读书吗？还是歇一天，看看大便什么的？哦，对，新更了一个把 Dio 的，这个不是大便啊，就是我自己还蛮想看的。听说把 Dio 跟那个齐泽克的书，就法国书店里最畅销的，这我倒没想到。问题是，这一期有没有不能看的呀？这期有没有不能看的呀？我们品一品把 Dio 说的怎么样？有不能看的？你们谁帮我品一品？齐泽克那个我不能看的，行吗？我不准备看齐泽克那个，看看把 Dio 的。之前把 Dio 的书那么畅销，为什么法国的什么左翼力量那么挫呀？都没听说过。对，老纯爱战士。Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je voudrais, comme d'habitude, vous indiquer comment le séminaire se poursuivra et achèvera son année. Alors, il y aura 3 prochaines séances. Le 22 avril, le 13 mai et le 10 juin. Il y aura très probablement une séance supplémentaire, probablement encore la date n'est pas encore fixée, mais on peut considérer que elle serait à la fin mai. Une date que je consacrerai entièrement à des questions qui pourraient m'être posées sur l'ensemble de ce qui a été dit. Donc, considérez qu'il y a 4 échéances, dont 3 fixées, une
plus incertaine, mais qui sera largement confirmée ultérieurement. 3 séances sur le sujet du séminaire de cette année.哦，打第六跟那个齐泽克其实是有一个，就是说理论上的重大分歧的。他们其实是有理论上的重大分歧的。就是比如说这种，就是说法国那种风起那种街头政治活动，齐泽克是觉得不要去，就全是意识形态。我是看他这个标题想起来的嘛，就是他说什么如何履行什么政治方向，齐泽克就会认为那个就不是政治，那个就是意识形态。但是百蒂欧就是觉得还是可以去的，听听他这期怎么讲呢？ Et une séance organisée pour une discussion générale. Alors, je voudrais commencer la séance d'aujourd'hui en rappelant un point tout à fait important de ma pensée philosophique. Ce point important, c'est l'existence de ce que j'ai choisi de nommer les procédures de vérité. Alors, les procédures de vérité, c'est l'ensemble de ce qui engage dans l'existence même de la chose dont on parle la question de comment elle peut être tenue pour vraie. C'est-à-dire, c'est comment, en un certain sens, l'expérience subjective propose et organise l'existence de quelque chose qui est reconnu comme participant à l'universalité du vrai. Et j'ai avancé la thèse qu'il existait de façon générale, dans toute l'histoire de l'humanité, 4 procédures de vérité. Ces 4 procédures de vérité sont la politique, la science, l'art et l'amour. Et bien entendu, au fil des séminaires, j'indiquerai pourquoi ce sont ces 4 données courantes et bien connues de l'existence humaine qui peuvent être considérées comme des procédures de vérité. Et ceci se fait, à tous égards, par la rencontre entre la singularité et l'universel. Nous verrons pour chacune des procédures cette année, mais on peut voir par exemple que bien évidemment, l'art est une tentative de rencontre universelle avec le sensible du visible dans la peinture, avec le sensible de l'oreille dans la musique, etc. Et que c'est le moment où la construction d'une œuvre va rencontrer et être considérée par ceux qui l'écoutent, qui la lisent, qui l'entendent, etc., comme relevant de l'universalité. Pour la science, la chose est encore plus évidente, c'est-à-dire c'est le point de rencontre entre, au fond, la perception de l'ensemble du monde qui nous entoure sous toutes ses formes et la possibilité de proposer une pensée à valeur universelle concernant cette expérience, c'est-à-dire une explication rationalisée et souvent même mathématisée du profil général de l'expérience sensible. Pour ce qui concerne en vérité pourquoi l'amour vient dans cette affaire, eh bien c'est parce que l'amour c'est l'expérience à l'intérieur de laquelle nous touchons à l'universalité de l'existence de l'autre. C'est-à-dire où l'existence de l'autre cesse d'être un réseau de rencontres aléatoires et éventuellement inutiles, mais où, en réalité, il s'impose à ce moment-là, à l'intérieur même de l'altérité, comme une dimension absolument nécessaire du rapport à l'autre et l'universalité reconnue de cette rencontre. Voilà la direction dans laquelle se déploiera cette question des procédures de vérité. Aujourd'hui, je vais consacrer le séminaire à la 4e, à savoir la politique. Et donc, mon sujet, mon thème du jour sera philosophie et politique. Et je le ferai selon la manière dont me guide la notion de procédure de vérité, c'est-à-dire, en réalité, l'intention affichée, restreinte, complexe, mais en dernier ressort toujours présente dans une politique et dans la propagande d'une politique, qui est de rencontrer un besoin universel de l'organisation des choses relevant de l'humanité. C'est-à-dire, au fond, c'est la rencontre réussie ou ratée, mais c'est l'organisation de la rencontre entre les collectivités humaines, les rassemblements humains, les multiplicités humaines et la pensée de l'universel. De ce point de vue-là, on peut éventuellement simplement objecter que l'amour, c'est peut-être la politique à 2.
Et les ressemblances de détails entre ces deux procédures existent. Mais enfin, en définitive, c'est une expérience bien différente. Voilà. Donc le programme est de rendre compte, sous ce biais-là, de l'ensemble des modes sur lesquels l'universalité, et par conséquent l'ambition universelle de la philosophie, rencontre la singularité irréductible des expériences et donne sens à ce réseau d'exceptions et de singularités. Alors, faisons cela aujourd'hui à propos de philosophie et politique. On va donc essayer de dire que la philosophie, lorsqu'elle s'intéresse à la politique, le fait en se demandant si telle ou telle figure de la politique mérite d'être considérée comme ayant une valeur universelle. Et comme étant, pour ce faire, on va examiner naturellement les concepts cardinaux de la pensée politique, à savoir la démocratie, la liberté, l'autorité, l'étrangeté, etc., etc. C'est-à-dire tout ce qui fait la discussion indéfinie des politiques, et en voyant à l'intérieur de tout ça, qu'est-ce qui touche à l'universalité, soit dans la propagande, soit finalement dans le réel, mais qui montre que la politique, c'est interrogé philosophiquement, c'est évidemment la mode propre sous laquelle peut s'accorder une vérité universelle et une collectivité humaine effective. 他说到这里，齐泽克又反驳他了。我都知道齐泽克想怎么说，就是本地有这里所谓的什么政治学受到什么哲学的质疑，那个不是受到哲学质疑，那个就是意识形态啊。就是你对什么政治的，就是说那种什么批判性以及质疑性，那个不就是意识形态的潜规则吗？就是说这个就是规则的补充，是个真正的规则，差不多这个意思。就是表面的规则没有指让你去遵守，然后有个潜规则，然后大家通过这个什么潜规则跟这个表面的规则拉开一个什么什么反思的距离，这个其实就是权威嘛。就是他这里是讲什么受到哲学的质疑，这里齐泽克应该已经开始要反驳他了。Alors, je dirais que depuis Platon, en vérité, en philosophie, donc depuis le début, et jusqu'à aujourd'hui, il y a, je crois, un mot qui résume le souci du philosophe devant la politique. Et ce mot, c'est justice. Une politique injuste, ou déclarée ou démontrée injuste, ne peut prétendre à l'universalité. Une condition sine qua non pour qu'une politique s'accorde avec quelque chose d'universel est contenue dans le mot justice. Il faut que cette politique soit juste. À travers, évidemment, par ailleurs, la diversité et la complexité du mot justice lui-même, mais ça, c'est un problème interne à la philosophie. En réalité, ce que rechercherait la philosophie, et c'est très présent dans toute son histoire, c'est une politique qui, en quelque sorte, rende justice à la pensée. Une politique à l'intérieur de laquelle la justice serait celle de la pensée politique elle-même. Et dans ce cas, ce dont il faut partir, c'est l'injustice est claire, elle est toujours visible, elle est violente, elle est volontairement cruelle, et ainsi de suite. Par contre, la justice est obscure, et elle est un problème dont on sait qu'il continue à hanter et la philosophie et la politique. Et alors pourquoi c'est comme ça ? Eh bien c'est comme ça parce que celui qui subit l'injustice en est le témoin irrécusable. Et que la présence des victimes de l'injustice, c'est un critère de réel, potentiel, mais de réel quand même, quant à la justice. Mais qui peut témoigner pour la justice ? Ça n'est pas du tout symétrique. Le témoignage sur l'injustice est un témoignage dont l'évidence est empirique. Ce sont des blessures, ce sont des choses inacceptables, et les propagandes peuvent mettre en évidence le caractère universellement injuste de tout cela. Par contre, témoigner positivement pour la justice est une opération qui est difficilement saisissable. Dans de nombreux épisodes restants de la politique mondiale, vous pourrez vous exercer concernant ce point. Car la discussion est toujours ouverte sur qui a tort, qui a raison, mais en politique, la question qui a tort, qui a raison, philosophiquement, c'est l'opposition entre est-ce que ce que fait celui-ci est juste ou est-ce que c'est injuste. Mais la difficulté, c'est que les témoins de l'injustice existent, tandis que les témoins de la justice peuvent être tout simplement des propagandistes. C'est-à-dire des gens qui témoignent en faveur de leur politique pour la justice et qui n'ont pas beaucoup d'autres choses à dire que ça n'est pas injuste. Alors que le témoignage de la justice fait appel directement
non pas aux déterminations politiques abstraites, mais à des situations qui sont des situations dans le réel. On peut dire, si vous le voulez, qu'il y a un affect de la justice, une souffrance, une révolte, mais que rien, en revanche, ne signale immédiatement la justice, laquelle n'est ni un spectacle, ni un sentiment, mais quelque chose comme la nature la plus intime de la situation. Alors j'ai pris cet exemple pour poser une question importante. Est-ce qu'il faut se résigner devant ce problème à dire que la justice n'est en fin de compte que l'absence de l'injustice? C'est une tentation très souvent pratiquée. Est-ce qu'elle est dans ce cas la neutralité un peu vide d'une double négation? Négation de l'injustice, donc négation de la justice. Alors je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse procéder ainsi, et je n'imagine pas non plus que l'injustice soit du côté du sensible, de l'expérience, du subjectif, ou que la justice soit du côté évident de la raison ou de l'objectif. En définitive, ce qu'il faut dire, c'est que justice, et c'est ça qui va m'introduire à mon sujet, c'est que justice, c'est un mot de la philosophie. C'est un mot de la philosophie et c'est un mot qu'on ne peut éclairer que philosophiquement. Il faut laisser de côté pour cela sa signification purement juridique, la justice faite de police et de magistrature, et considérer philosophie du point de vue de quelle est la signification de justice du point de vue de la philosophie. Et ce que nous renvoyons à ce moment-là, c'est que, en réalité, ce mot de la philosophie, injustice, est sous condition de la politique. Car la philosophie est, elle, incapable de réaliser comme telle dans le monde les vérités dont elle témoigne. La philosophie n'est pas l'acteur de la question de la justice ou de l'injustice, elle en est le tribunal. Même Platon, qui accorde à la question philosophique de la justice une importance décisive, il sait que pour qu'il y ait justice, il faut, dit-il, lui, que le philosophe soit roi. Seul un État où le philosophe, le vrai philosophe, exerce le pouvoir politique, crée une justice. Mais il sait très bien qu'il ne dépend pas de la philosophie que cette royauté soit possible. Que le philosophe soit roi ne dépend pas de la philosophie, pour la bonne raison que ça dépend de la politique, laquelle reste irréductible. Alors, on appellera dans ce cas justice ce par quoi une philosophie désigne la vérité possible d'une politique. C'est la conclusion à laquelle, inévitablement, on parvient. Justice, un nom que la philosophie nomme à la vérité possible d'une politique. Alors l'écrasante majorité des politiques, empiriques, des politiques qui existent, n'ont le plus souvent rien à faire avec la vérité. Nous ne le savons que trop. Elles organisent un rapport assez repoussant de puissance et d'opinion. La subjectivité qui anime les politiques en leur sens banal, c'est celle de la revendication, du ressentiment, de la tribu, du lobby, du nihilisme électoral, de l'affrontement des communautés. Et de tout cela, j'y insiste, la philosophie n'a rien d'autre à dire que ce n'est pas cela qui peut justifier, donner sens à une procédure de vérité, parce que la philosophie, ce qu'elle pense, doit être et est de l'ordre de la pensée. Or, ces politiques empiriques se présentent généralement explicitement comme des non-pensées. Le seul élément subjectif qui leur importe, c'est celui de l'intérêt. On pourrait dire que quelques politiques dans l'histoire ont eu ou auront rapport avec une vérité, c'est-à-dire une vérité du collectif comme telle. Et ce sont, nous le savons aussi, des tentatives rares, souvent brèves, et ce sont les seules sous-conditions desquelles la philosophie peut penser valablement la question de la valeur d'une politique. Alors ces singularités politiques qui s'exposent au fond à la philosophie sous le signe d'un jugement affirmatif, ne construisent aucune histoire monumentale. La philosophie peut cependant discerner un trait commun à toutes ces politiques qu'on peut faire entrer dans le royaume de l'universel. Ce trait est que ces politiques ne demandent aux hommes qu'elles engagent rien d'autre que leur stricte humanité générique. On peut même dire leur stricte humanité. Elles ne font nulle exception, dit le philosophe, dans les principes de l'action. De quoi? Eh bien, de la particularité des intérêts. C'est le point clé de nombreuses discussions politiques par ailleurs. Une politique ne peut prétendre à l'universalité que si elle élimine la particularité des intérêts de toute l'évaluation qu'elle fait de la politique concernée. Et par conséquent, et c'est le point important, ces politiques créent une représentation de la capacité collective
qui renvoie ses agents à la plus stricte égalité. On peut donc dire là que l'universalisation possible d'une politique dans le tribunal de la philosophie conduit finalement à un critère vérifiable empiriquement plus ou moins, qui est le critère selon lequel cette politique prône et demande la plus stricte égalité entre les sujets concernés. Alors, demandons-nous en un temps que signifie égalité. Égalité, ça signifie que l'acteur politique, celui qui agit dans la politique, le fait sous le seul signe de sa capacité proprement humaine, c'est-à-dire d'une capacité que l'on peut supposer exister dans tout homme au sens humain. Alors, là, il faut énoncer que l'intérêt n'est pas, pour le philosophe, une capacité proprement humaine. Servir son intérêt, c'est le cas de presque tous les êtres vivants, sous quelque forme que ce soit. Ils ont naturellement comme impératif de survie, de traiter de leurs intérêts. Et alors la capacité qui est proprement humaine, c'est la pensée. Et que la pensée, on va en donner ici une définition, la pensée n'est rien d'autre que ce par quoi le trajet d'une vérité s'empare et saisit l'animal humain. Alors la conclusion, c'est qu'une politique digne d'être interrogée par la philosophie, sous l'idée de justice, est une politique qui n'a qu'un seul axiome général, qui est « les gens pensent, les gens sont capables de vérité ». Alors, historiquement, nous avons des exemples de cela. C'est à la reconnaissance strictement égalitaire de la capacité au vrai que pensait, par exemple, au moment de la Révolution française, Saint-Just, lorsque, devant la Convention, en avril 1794, il définit ce qu'est la conscience publique. Donc nous sommes tout proches de notre problème, vous voyez. Comment une philosophie investit la catégorie de conscience publique pour sauver la possibilité d'une politique juste. Et il dit, je le cite, « Ayez donc une conscience publique, car tous les cœurs sont égaux par le sentiment du mal et du bien. Et cette conscience publique se compose du penchant du peuple vers le bien général. » Alors vous voyez que la définition par Saint-Just de la condition philosophique d'une politique juste est ici formulée comme adéquation du sujet humain à un bien qui est un bien général. Et donc, vous voyez que la question de la singularité, la question d'être personnellement content, n'est pas un critère considéré comme politique par Saint-Just, parce qu'il n'est pas suffisamment évident qu'il s'agisse d'une tendance vers le bien général. Alors, pour varier les documents historiques, dans une séquence politique entièrement différente, pendant la révolution culturelle en Chine, on retrouve le même principe. Je citerai ici la décision en 16 points du 8 août 1966. 8 août 1966, en Chine. Dans ce thème politique, pour formuler aux yeux de la philosophie, lorsqu'elle se fonde sur le principe égalitaire d'une capacité au discernement du juste, ou du bien, ou d'autres vocables. Tout vocable que la philosophie appréhende sous le signe de la vérité dont le collectif est capable. Alors, ce qui est très important de remarquer ici, philosophiquement, c'est que égalité ne signifie rien d'objectif. Il s'agit nullement de l'égalité des statuts, des revenus, des fonctions, et encore moins de la dynamique égalitaire des contrats ou des réformes. L'égalité est subjective. C'est l'égalité au regard de la conscience publique, pour Saint-Just, ou du mouvement de masse politique, pour Mao Tse-tung. Alors vous voyez, il faut interroger ce que c'est que cette égalité. Une telle égalité, ça n'est pas un programme social. Elle n'a du reste rien à voir avec le social. C'est une maxime politique. C'est une prescription. L'égalité politique n'est pas ce qu'on veut ou projette, elle est ce qu'on déclare, ici et maintenant, comme ce qui est, et non comme ce qui doit être seulement. Et de même pour la philosophie, justice ne peut être un programme d'État. Justice, c'est la qualification générale d'une politique égalitaire en acte. C'est au fond l'égalitaire en acte qui est ici le critère ultime de la détermination par la philosophie de ce qu'est une philosophie et une politique juste. Alors vous voyez, pour revenir à la chose plus simplement, au fond, l'embarras de la plupart des doctrines de la justice, c'est de vouloir la définir, la justice, et de chercher ensuite les voies de sa réalisation. Mais la justice, qui est le nom philosophique de la maxime de la politique égalitaire,
comme je viens de le dire, la justice ne peut pas être définie. Car l'égalité n'est pas un objectif de l'action, elle en est un axiome. Aucune politique liée à la vérité, sans l'affirmation qui est comme un axiome, c'est-à-dire qui n'a ni garantie ni preuve, d'une capacité universelle, d'une capacité de tous à la vérité politique. On ne passe pas là par la voie des définitions, mais par celle d'un axiome, que j'appellerais l'axiome de la justice. Justice, c'est un des mots, peut-être le principal, par lesquels une philosophie tente de saisir ce que j'ai appelé l'axiome égalitaire, c'est-à-dire la politique égalitaire. Tente de saisir cet axiome dans une politique véritable. Et c'est pourquoi nous trouvons dans la politique véritable, comme je l'ai cité, la définition de la conscience publique par Saint-Just ou la thèse de l'auto-éducation du mouvement de masse révolutionnaire soutenu en Chine. Au fond, la justice, et c'est très important ceci, y compris dans des circonstances contemporaines, la justice n'est pas un concept dont on aurait à chercher dans le monde empirique des réalisations plus ou moins approximatives. La justice, elle pointe une figure subjective, effective, réelle, immédiate. Elle est la perception de la corrélation entre la juste pensée et l'action restreinte. Et là, je peux citer une très surprenante affirmation d'un auteur fort peu tourné vers la politique, qui est Samuel Beckett. Samuel Beckett, dans un livre qui pourrait servir de titre à mon précédent paragraphe, le titre qui est « Comment c'est ?» Comment c'est ? Alors, dans « Comment c'est ?» Samuel Beckett écrit « En tout cas, on est dans la justice. Je n'ai jamais entendu dire le contraire. » Et en effet, la justice, qu'on peut considérer comme l'axiome latent d'un sujet politique, désigne nécessairement non pas ce qui doit être, mais ce dont on doit affirmer que ça est. Et par conséquent, on est dans la justice ou on n'y est pas. Mais pour autant qu'il y a justice, cela veut dire qu'on est dans la justice. Ce qui veut dire, il y a de la politique, au sens où la philosophie y fonde sa pensée, ou il n'y en a pas. La politique elle-même, si on la définit à la fin des fins, à partir de la question de la justice, est ou n'est pas. Et donc s'il y a de la justice, Beckett a raison, on est dans la justice. On n'est pas à sa recherche. S'il y en a de la justice, et qu'on s'y rapporte de façon immanente, on est dans la justice. Alors vous voyez, tout ça pour dire que nous sommes loin de la justice définie comme une dimension raisonnable de l'action de l'État. Il faut annoncer que l'État, contrairement à sa prétention, n'a comme tel rien à voir avec la justice. À vrai dire, Samuel Beckett nous dirait, en tout cas, l'État n'est pas dans la justice. Il est incapable d'y être. Parce que l'État n'a rien à voir avec la justice, parce que l'État n'est pas une figure subjective et axiomatique. L'État comme tel, dans tout ce que nous en connaissons, est indifférent ou hostile à l'existence d'une politique qui touche aux vérités. L'État moderne ne vise en fait que le remplissement de certaines fonctions, ou le façonnage d'un consensus d'opinion. Et sa dimension subjective, au fond, je dirais, et ça se voit tous les jours, pour l'État moderne, sa dimension subjective, c'est de transformer en résignation ou en ressentiment la nécessité économique. C'est-à-dire de maintenir le fait de la subjectivation de la nécessité économique dans la figure de la résignation ou du ressentiment, mais absolument pas du thème selon lequel on doit et on est impérativement dans la justice. Et en vérité, on le voit bien avec les États, qui finalement sont sous la loi de la nécessité économique, on voit bien que toute définition étatique de la justice, ou toute entreprise qui confierait à l'État et à lui seul d'être juste, tout cela est le nom d'un axiome qui change la justice en son contraire. Parce que la justice devient l'harmonisation maximale du jeu des intérêts. C'est-à-dire que le jeu des intérêts soit tel qu'il ne pose aucun problème majeur à quiconque. Ce qui veut simplement dire que ce qui sera juste, c'est la tranquillité étatiquement garantie de la situation de l'injustice. Et la justice, de ce point de vue-là, qui est le vrai nom théorique d'un axiome d'égalité, c'est le contraire. Elle renvoie nécessairement à une subjectivité intégralement désintéressée quant à la question égalitaire.
vous ne pouvez pas objecter sous quelque forme que ce soit sans quitter entièrement la question de la justice. 哎，真的是每次大概知道他就会说这些，但是越听越不对劲儿。就是说，特别是你套到现在的这个法国啊、国外那些街头政治的那个情景中去，那他觉得法国那些什么上街散步那些什么都是他们本身就是正义的吗？就是一种什么平等的什么政治行动吗？但是大部分都是民粹啊。这时候就是齐泽克的说法来了，他们行动是为了什么？一定要做点什么，以防止真的变化会发生。一定要做点什么，可以维持现在的这个市民阶级的享乐生活，防止真的要做点什么。而且他一直讨论这些问题，咱也不知道是我水平不够还是怎么样，比如他老说啊，这不是个客观的什么条件，然后它是主观的，然后这个主观是两方面，一方面是来自于什么良心，什么良好的共识，还是某种经验性的吧。然后另一方面又有什么主观的，是指一种什么活动的什么条件什么之类的。但问题是也没什么是纯主观的，它都是客观的主观。主观就是主观的客观。你今天讲完吧，这每次我听他的讲座就问号，我感觉不知道在说什么。Souhaiter qu'on sacrifie où que ce soit la justice au nom des intérêts généraux. Alors on peut le dire simplement, toute politique d'émancipation, ou politique qui ordonne une maxime égalitaire, qui propose une maxime égalitaire, est une pensée en acte, et non pas une harmonisation du jeu des intérêts. Et la pensée, c'est le père, et non pas le père, qui propose une politique d'émancipation, ou politique qui ordonne une maxime égalitaire, qui propose une maxime égalitaire, est une pensée en acte, et non pas une harmonisation du jeu des intérêts. Et la pensée, c'est le mode sur lequel un animal humain est traversé et aussi surmonté par une vérité. Alors dans une telle subjectivation, la limite de l'intérêt est franchie, de telle sorte que le processus politique lui-même y devienne indifférent. Un vrai processus politique n'est pas en train de débattre quant aux limites de l'intérêt, mais il est initialement et inauguralement indifférent à la question de l'intérêt comme tel, sauf dans la vision égalitaire. Il est donc nécessaire, comme le montrent toutes les séquences politiques qui concernent la philosophie, que le bon État, l'État souhaitable, l'État qui n'est pas réduit à sa propre capacité normative, que l'État n'ait rien à reconnaître dans le processus juste, autre chose que ce qui lui est approprié. Au fond, dans la situation que nous connaissons, 只能说这个法蒂还张口闭口老喜欢提教员，问题是他自己的思想里面就完全没有斗争这一面呀。那法国的主要对手，那还是或者现在你作为什么这个左翼行动者，那当今的主要的问题还是反帝啊，还是反殖反帝啊，反对美国霸权啊。那你在这个就是说前提下，那显然是就是他说的 politics 政治，他现在讲就是国内政治啊，他没有讲国际政治啊。你说一种什么平等的什么政治，你讲的还是国内政治啊，对，确实是平等的条件啊，你可以怎么样？那国际政治你准备怎么办呢？你去跟美国抗议吗？人家搭理你吗？就是有的时候就是他得关注斗争这一面，那斗争中可不是谁跟你讲什么正义平等这东西的。Il faut aller jusqu'à dire que l'État est dans son être même indifférent à la justice.
contrairement à les innombrables invocations de la justice qu'il peut faire. Dans son existence même, dans le type de son existence, pour tous les États que nous connaissons, il y a un fond d'indifférence à la justice pour les raisons que nous venons un peu de parcourir. Et donc, toute politique qui est une vraie pensée en acte, qui, par conséquent, en tant que pensée en acte, valide la justice comme, philosophiquement, la justice comme la figure positive de l'actualité, et regarde l'égalité comme une condition sine qua non de la justice, et non pas seulement comme un résultat de la justice, comme une condition de toute justice, une politique de ce genre introduit nécessairement de graves troubles dans l'État. C'est pourquoi aujourd'hui, mais au fond, presque dans toute l'histoire, la vérité politique n'apparaît que dans l'épreuve. 而且我觉得他怎么这么虚无主义啊？是我有问题吗？是我哲学水平太差了吗？那比如说，他就到现在一直就是说，我感觉就是很历史虚无主义。他就说啊，没有正义，没有正义，也不能讨论正义。正义比如说是个主人能指，然后那个我们不能讨论一种什么关于正义的什么定义，什么一种观念。那总有相对比较好的吧？那你比如说什么？那比如说什么美帝跟俄帝，那肯定是美帝还更差一点，对吧？我的意思是你要在斗争中把握这种具体矛盾啊，你不要总是空谈这个东西啊，你脱离了这具体的历史的政治的东西，你空谈什么是正义，那肯定是谈不出来啊。但是你具体的你比较怎么能比较的呀？Et dans le trouble. Pourquoi? Parce qu'elle trouble les axiomes mêmes du pouvoir étatique. Et ce, quelle que soit l'orientation de cet État. Finalement, aujourd'hui, la justice doit être reconsidérée comme n'étant absolument pas une catégorie de l'ordre étatique, mais ce qui donne ses principes à l'œuvre dans des figures de révolte, de rupture et de désordre. Et sur ce point, en symétrie avec Platon, je convoquerai Aristote. Aristote, lui, c'est celui qui met en scène philosophiquement que l'importance est une fiction dans la stabilité politique. C'est le contraire de tout ce qu'on vient de dire. Son propos n'est absolument pas celui de la justice, pour la raison qu'il donne au début du livre 5 de sa politique, le livre La politique d'Aristote, formule qu'on doit traduire par « En général, les chercheurs d'égalité s'insurgent ». Ça a été dit il y a longtemps, vous voyez, c'est une formule saisissante, d'autant plus saisissante que le constat que les chercheurs d'égalité s'insurgent est formulé par Aristote avec la bénévole conclusion qu'il ne faut pas chercher l'égalité, parce que les seules caractéristiques véritables de l'égalité, c'est de troubler la stabilité de l'État. Et que s'il est vrai que, on le dit en grec, en général, les chercheurs d'égalité s'insurgent, on dit que la politique ne peut pas, la politique étatique, la politique telle qu'on la connaît finalement, ne peut pas se prévaloir d'une recherche de l'égalité. Et donc nous sommes ici au bord du point où il faudrait dire qu'une politique, si on parle comme Aristote, qu'une politique qui se traduit par la recherche de recherche insurrectionnelle de l'égalité n'est pas une politique. C'est ce qu'il affirme. C'est un trouble de la politique et, comme en général les chercheurs d'égalité s'insurgent, ce que la politique au sens strict demande, celle dont Aristote parle, c'est qu'il n'y ait plus de chercheurs d'égalité. À quoi on opposera qu'au contraire, la politique telle que la philosophie peut l'absoudre, c'est-à-dire telle que la philosophie peut y trouver le soin et le souci de valeurs universelles, cette politique est nécessairement une politique qui, en effet, recherche l'égalité. Et s'il le faut, en effet, par l'insurrection. Autrement dit, ce que Aristote nous dit par la négation, c'est ceci. La maxime latente égalitaire sera toujours hétérogène à l'État. Et l'idée que c'est par l'État qu'advient l'égalité est une idée qui reste encore aristotélicienne au sens où elle n'admet pas que ce soit véritablement en allant au-delà de l'État, en situant l'action hors de l'État, sous la loi impérieuse de l'égalité,
qu'il faut s'engager. Alors, tout ceci dit, à quoi revient dès lors de se prononcer philosophiquement, ici et maintenant, sur la justice, puisque depuis le début nous prenons justice, en effet, comme le nom singulier de notre problème. Alors il s'agit d'abord de savoir, je crois, de quelle politique singulière on se réclame, qui vaille, qu'on tente d'en saisir la pensée propre par les ressources de l'appareillage philosophique et par la rescousse, par conséquent, du mot justice. Alors, je voudrais parler ici, à partir de ici, dans une référence plus précise à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde confus et chaotique, du point de vue de la question politique, en réalité, parce que je dirais qu'aujourd'hui, le capital semble triompher à l'intérieur de sa propre et visible faiblesse. Et il ne triomphe pas dans le maintien d'un ordre et d'une soumission respectée, mais justement dans un monde qu'il rend confus et chaotique. Et dans cette circonstance, identifier les rares séquences où se construit une vérité politique, sans se laisser décourager par la propagande du capitalo-parlementarisme, est devenu un exercice extrêmement tendu de la pensée. Autrement dit, l'époque où il y a quelque chose de naturel dans la thèse philosophique de la valeur intrinsèque de l'égalité, cette période n'est pas exactement la même, parce qu'aujourd'hui, déjà admettre ce point, le point axiomatique des politiques libératrices, c'est déjà quelque chose comme une exception ou une grande tension de la pensée. Dans l'ordre du faire de la politique, il est très difficile d'être fidèle, et fidèle non seulement théoriquement mais pratiquement, à un axiome égalitaire. Et sans axiome égalitaire, la connexion entre philosophie et politique par le biais des vérités possibles de la politique est inaccessible. Alors je pense qu'il faut saisir philosophiquement aujourd'hui les politiques en question, qu'elles soient du passé ou d'aujourd'hui, et je pense que ceci fixe plusieurs objectifs sur lesquels je vais lentement conclure. Premièrement, il y a 2 points capitaux. S'agissant de politique, il faut examiner les énoncés, les prescriptions, et en dégager, s'il existe, le noyau égalitaire à signification universelle, et s'il n'existe pas, de condamner absolument ces politiques. C'est-à-dire de condamner, en tout cas, toute prétention à l'universalité de ces politiques. Et de faire alors de ce qui est appelé politique une pénible gestion locale de la difficulté des intérêts particuliers. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que c'est de transformer la catégorie générique de justice en la soumettant à l'épreuve des énoncés singuliers. Des énoncés singuliers par lesquels il convient de véhiculer et d'inscrire dans l'action l'axiome égalitaire. Autrement dit, dans la catégorie générique de justice, de politique juste, il faut que les axiomes égalitaires soient repérables, reformulés, réaffirmés, de telle sorte qu'on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une vague préférence pour l'égalité, mais qu'il s'agit d'un axiome de l'action politique elle-même, en tant que connexion philosophiquement repérable avec l'universalité. Et enfin, il s'agit de montrer que, finalement, la catégorie de justice, c'est elle qui désigne la figure d'un sujet politique contemporain, et que, finalement, c'est cette figure-là, le sujet politique branché sur l'universalité de l'égalité, que la philosophie va qualifier de politique au sens approprié à la circonstance. Et le praticien de la politique sous cette forme sera désigné par l'histoire et la philosophie par des noms particuliers. Alors ce sujet politique, puisque là on entrerait dans l'existence reconnue par la philosophie d'un sujet politique contemporain et réel dans l'appropriation universelle qu'il fait de l'égalité à la situation. Alors ce sujet politique, il a eu plusieurs noms dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'il n'a jamais existé, qu'on le crée de rien. Par exemple, sous la Révolution française, il s'est appelé par Saint-Just le citoyen. Le citoyen, c'était le nom actif de la figure égalitaire de la politique dans la société en voie de destruction qu'était la monarchie nobiliaire. Le citoyen était l'acteur de l'universalité du point de vue de l'époque considérée. Il n'a pas appelé citoyen l'électeur ou le conseiller municipal. Mais c'était plutôt, pour parler dans le contexte de l'époque, le citoyen de la section des piques. Il s'est appelé un peu plus tard, avec Lénine, le révolutionnaire professionnel. Professionnel voulait simplement dire, non pas que c'était là qu'il était payé, mais que c'était là qu'il dévouait la totalité de son existence. C'est-à-dire c'était celui
qui étaient dans la Révolution, non pas parce qu'ils la rejoignaient mentalement ou l'aidaient quand ils le pouvaient, mais parce que c'était là que fusionnait le principe égalitaire et la transformation historique des choses. Il s'est appelé aussi, un peu dans le communisme chinois, il s'est appelé le militant des situations de masse. Celui qui pratique la liaison de masse, c'est-à-dire celui qui sait que l'acteur égalitaire, par définition, est sorti des masses populaires elles-mêmes. Alors, je crois que nous sommes dans un temps où le nom est suspendu. Je vous proposerai comme tâche, je la proposerai y compris à moi-même, à tout le monde, de trouver le nom contemporain de l'acteur politique réel. C'est-à-dire de savoir comment aujourd'hui on devrait nommer ce qui a été appelé le citoyen, le militant des situations, le révolutionnaire professionnel, de tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut être et quel nom ça peut prendre? Nous sentons bien que cette désignation, cette nomination est en panne et que une partie du désordre de la situation politique, du point de vue y compris de la philosophie, résulte aujourd'hui de ce que les nominations elles-mêmes doivent être revues. C'est-à-dire, nous devons inventer un nouveau dictionnaire de la politique d'émancipation, dans ses termes les plus fondamentaux. Finalement, ça peut être quelque chose comme un impératif de la philosophie aussi, parce que, au fond, l'impératif de la philosophie, c'est de saisir l'événement des vérités, leur nouveauté, leur trajectoire précaire. Et pour cela, le repérage déjà nominal des endroits où la fusion entre la particularité de l'action et l'universalité se produit et est observable, est un tout petit peu obscurci, y compris du point de vue du langage, du vocabulaire contemporain de la philosophie, vocabulaire qui reste quand même plongé dans le désordre général. Finalement, il faudrait retrouver un nom pour qui s'efforce en politique de valider, de saisir, d'activer l'événement des vérités, leurs nouveautés, leur trajectoire précaire, et d'entrer ainsi dans une nouvelle époque de la politique. Ce serait au fond la naissance du processus singulier d'une vérité contemporaine. Je pense que sur ce plan, l'héritage qui est le nôtre, et qui est l'héritage cumulé de la Révolution démocratique française, par exemple, de la Commune de Paris, de la Révolution russe et de son échec, que tout ça est en réalité en voie d'exténuation. Et ce n'est pas seulement une question d'engagement, de résurrection, c'est aussi une question philosophique au sens où elle engage la fonction des noms, la fonction de la nomination des choses, la fonction du vocabulaire politique contemporain. Je suis prêt à dire qu'une partie du désordre existant et de la répétition d'une certaine façon d'actions qui sont tout à fait légitimes mais qui sont en même temps inopérantes est aussi due au fait que nous ne disposons pas d'une conception langagière appropriée. Alors, 我感觉打第二已经倒错了，他好像是觉得你只要有什么平等的，就是他其实这个学说在法学上并不陌生，就是说你只要实现程序正义，或者是你得什么程序正义优先于什么实质正义，就是得满足程序上的什么正义性，正义就可以得以实现。我感觉他也这个意思，就是你只要政治上什么你在政治行动中有什么平等性，你最终就能生成出一个什么有政治平等性的结果。我感觉他现在已经倒错了，他这个理论并不是什么艰深的哲学理论，这怎么可能呢？你有可能越搞越糟糕呀。Finalement, on dira oui, d'accord, mais justement dans cet état délabré des politiques, est-ce que la philosophie va pouvoir, sans péril, engager la catégorie de justice? Ne risque-t-elle pas finalement de la corrompre dans l'état des choses? Ne devrait-elle pas se replier sur un diagnostic d'injustice dominante dont il faut attendre la fin? Est-ce qu'elle ne va pas nécessairement prendre des vessies pour des lanternes? Est-ce qu'elle ne finira pas par répéter, faute d'autre chose, la prétention des gouvernements à rendre la justice? On peut être préoccupé sur ce point. Alors, je dirais, moi, soyons politiquement ce que Mallarmé appelait des militants de l'action restreinte. C'est une expression de Mallarmé, une expression donc tirée, elle, de la poésie.
appelée l'action restreinte, c'est-à-dire la mesure de ce que nous faisons au concept minimal de la justice contemporaine, c'est-à-dire à l'identification, dans ce que nous faisons, de l'axiome égalitaire et de son opération, de sa présence. Et j'insiste sur le point que ceci est une opération qui n'est jamais réductible à une négation. Je pense qu'une des raisons de la faiblesse politique...而且他这些理论我都觉得问题很大，就比如说，首先他还在讲什么什么平等主义的政治行动，什么街头政治之类的。他这个东西，首先他可能5月风暴之前就在讲这个东西了，就60年前就在讲这个东西了。他不觉得这个60年世界已经发生很大的变化了吗？那60年前在讲这个东西，也许还有某种，就是说比较符合当时的政治思潮吧，或者之类的。反正现在讲这个，那现在又不缺他所谓的这种政治行动。之前不是说那个什么法国黄背心行动都是什么去中心化的吗？还有一堆逼搁那吹呢，当时就说那个什么最新的行动理论 Be Water 像水一样去中心化的，我们没有什么，就是统一领导者，我们就是最先进的行动模式。所以他这个强调什么？比如说我们作为一种平等主义的，他可能也在想，就是说，那你作为平等主义的，你就是说，你肯定是什么 Be Water 这种去中心化的，对。但问题是，那你不要党的领导吗？你这个街头政治你要去哪儿呀？你不得有一个统一的政治诉求吗？那你说是平等了，那大家你平等你的，我平等我的，那怎么办？那法国农民跟什么外籍劳工，跟那个移民难民，那他们的政治诉求也不一样啊，那谁平等呀？对，就是说他讲这些东西，我都感觉不都是30年、60年前的东西吗？还在这儿嘚嘚。Contemporaine et que les forces qui se réclament d'un autre monde que le monde dominant opèrent dans un champ qui est celui d'une infinie négativité. Or, en fait, la fusion de la politique et d'une philosophie de la justice est affirmative. Elle est affirmative. C'est ces points d'affirmation novatrice qui la définit en dernier ressort. Si le champ de la politique est réduit à la négativité, c'est-à-dire à la lutte contre la politique dominante, à la dénonciation de la politique dominante, à la protestation, y compris collective, contre la politique dominante, nous n'avancerons pas parce que ce dont nous avons dans le contemporain besoin, c'est d'une nouvelle figure de l'affirmation politique. Alors évidemment, au sens que j'ai rappelé, au sens de comment la nommaient les révolutionnaires français, de comment elle était nommée par les révolutionnaires russes, de comment elle a été nommée pendant longtemps dans la figure du marxisme révolutionnaire,